व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब साडे ईमेल के सैशन विच साडी पहली ईमेल आई है वीर अमनजीत सिंह जी की। ये लिखते हैं तो इन्हों की लिखत का सबजैक्ट है जे हुण नहीं फिर कदी नहीं। सिंह साहब भैन जी नीलम कौर जी ते TV 84 की सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब मैं ईमेल के शुरू में ही आप जी ते सारी कौम कोलों माफ़ी मंग रहा हाँ जे किसी का दिल दुखाया, पर नाल ही उन्हां नूं सलाम करदा हाँ जिन्हां ने कौम लई कुर्बानियां कीतियां ते कर रहे हैं। सिंह साहब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहांगा क्योंकि तुसी पिछले वीक सब कुछ कौम नूं दस दिता, बल्कि हर रोज़ दसदे हो कि किस तरह RSS का सारा टिल लगा होया सिखां नूं ते दूजे धर्मां नूं खत्म करन लई। सानूं पता नहीं किहड़ी चंद्री दिवाली नूं अकल आउणी है। मेरे कुछ सवाल हैं सिख कौम नूं ते अखौते लीडरां नूं। पहला कि असी सिख हाँ, दूसरा कि असी हिंदू हाँ, तीसरा कि असी खालसे हाँ, चौथा कि असी बहादुर हाँ, पंजवां कि असी कायर हाँ, छेवां कि असी बुज़दिल हाँ, सतवां कि असी हिंदू बनना चाहते हाँ, अठवां जां सिख ही रहना चाहते हाँ, नौवां कि साडी कौम अपने नीचे तो डोल गई है, दसवां कि असी एक बार फिर अपनियां धीआं भैणां दी इज्जत लुटाउण लई तैयार हाँ, 11वां कि असी एक बार फिर अपनियां मावां नूं पुलिस थानिਆਂ ਵਿੱਚ बिना वस्त्रां तो अपने ही पुत्रां दे सामने देखना चाहते हाँ, 12वां कि असी एक बार फिर किसी बाप के सामने उसकी धी नूं बिना वस्त्रां दे देखना चाहते हाँ। अगे जो कुछ उन्हां नूं कहा गया जां कीता गया मेरे हत्थ वो शब्द लिखण लई तैयार नहीं हैं। 13वां कि असी गुरु गोबिंद सिंह जी दे औलाद हाँ, जे हाँ तां किवें। 14वां कि असी बंदा सिंह बहादुर दे वारिस हाँ ते वारिस कहाउण दे लायक हाँ, जे हाँ तां किवें। 15वां कि असी सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया दे वारिस हाँ। 16वां कि असी जस्सा सिंह आलूवालिया दी अंश हाँ। 17वां कि असी हरि सिंह नलूआ दे वारिस कहाउण दे लायक हाँ, जे तां असी इन्हां चीज़ां नूं दुबारा अपने पिंडे ते हंडाउण लई तैयार हाँ तां फिर सुते रहो तां फिर अपनियां अखां नूं अंधियां कर लो तां कि कुछ दिसे ना जो कुछ होण जा रहा है, जां फिर अपनी जुबान वड्ड के सुट दिओ जड़ी सच बोल नहीं सकती। सिखां दे लीडरों वो अपनी होमे विच गुलतान हो चुके सिखो, सदा दी नींदे सौ चुके सिखो, कि तुहाडी ज़मीर मर चुकी है, कि तुहाडे लहू इन्ने ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं कि कोई सानू हिंदू आखी जाए तो असी फिर भी एक आवाज़ चों बोल ना सकीए, कि असी इतिहास भुल गए हाँ। मैं अज सारे सिख लीडरां नूं ते सारी कौम नूं पुछना चाहता हाँ कि सानू आउण वालियां नस्लां मुआफ़ करनगियां। जे साडी अनख गैरत खालसाई शान मर मुक गई है तां फिर सानू चपनी च नक डपो के मर जाना चाहिए है। और सिखो आउण वाला समा बहुत ही भयानक है, जड़ा दूर नहीं, 1-2 साल ज़्यादा दूर नहीं। वो अजे भी वेला जे सूरबीरो वो बहादुरो उठ जाओ, नहीं तां लाशां चुकन लई अपने मोढे मजबूत कर लवो। ओ लीडरो जे तुसी अज भी इकट्ठे ना होए होर किसी का तां पता नहीं, कम से कम मैं तां तुहानूं माफ़ नहीं करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब। वीर अमनजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सानू लिखिया जी। ਜ਼ਾਹਰ है उन्होंने लिखत झंझोड़न वाली है, लूं कंडे भी खड़े करती है और अखां भी नीवियां करती है जी। और मैं समझदा भी इस एक फ्रस्ट्रेशन का एलीमेंट भी है, ਜਾਂ एक उदासीनता भी है, दिलगीरी भी है, बेबसी भी है जी। हालांकि मेरा ख्याल है भी बहुत वारी ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ खास तौर पर ਜਿਹੜੇ सेंसिटिव माइंड बड़े संवेदनशील और दर्दी हुंदे ने उन्हां चों पीड़ निकलती है। ये पीड़ भी है, हूक भी है, भविख का उन्होंने एक विखाया भी है नक्शा कि की ते अखीर च उन्होंने वंगारिया भी है। वंगार है, इसनूं फ्रस्ट्रेशन के एलीमेंट नूं जे पासे कर दईए तो ये एक वंगार है जी। और कई बार जंग के समय जां संघर्ष के समय ऐसे समय आते ने ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਿਲਗੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਔਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬਾਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੋਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸਪਾਈਡਰ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਸ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੜਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਲੜਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਲੜਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਾਈਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਰੌਕ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕਦਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੱਕੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ, 10 ਵਾਰ, 20 ਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਮੱਕੜੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੱਕੜੀ ਤੁਰਦੀ 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 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਰੌਕ ਦੇ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਰੂਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈ, ਕੀੜਾ। ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਮੱਕੜੀ, ਸਪਾਈਡਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਯੋਧ ਹੈ, ਜੀ ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਛੱਡਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਗ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਅਣਖੀ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਔਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਾਰਦਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਟਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਫੜਿਆ, ਬੱਚਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੜ ਗਏ। ਜੀ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਡੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੀੜ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਕੁਛ ਗਿਫਟ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 2 ਇਸ ਲਈ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖਾਲਸਾਈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਧਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਵ ਅਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਂਟੈਕਸਟ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 1776 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਪੇਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਡੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਦਾ ਸੋਲ ਆਫ ਮੈਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਚੜੇ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਡੀ ਗੱਡ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਧੂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਹੋ? ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਕਿ ਕਾਇਰ ਹੋ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਗੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਬੀਰੋ ਖਲੋਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੀਤ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਟੋਟੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਸਾਡੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਦਹਾਕੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਔਰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਗੀਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।